ओम शांति 9/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठा बाबा कहते मिठे बच्चे प्रत्येकंकर नाड़ी देखी प्रथमे तांको बाबांक उपरे निश्चय कराओ, तापरे आगकू बढ़ अर्थात अधिक बुझाओ। बाबांक प्रति निश्चय बिना अधिक ज्ञान देवा समय नष्ट करने सहित समान। प्रत्येकंकर नाड़ी देखी प्रथमे तांको बाबांक उपरे निश्चय कराओ, तापरे आगकू बढ़ अर्थात अधिक बुझाओ। बाबांक प्रति निश्चय बिना अधिक ज्ञान देवा समय नष्ट करने सहित समान। आज बाबांकर प्रश्न अछि, केउ एक मुख्य पुरुषार्थ पाठ पढ़ारे वृत्ति पाइबार अधिकारी करि देई थाए? केउ एक मुख्य पुरुषार्थ पाठ पढ़ारे वृत्ति पाइबार अधिकारी करि देई थाए? उत्तरे बाबा कहले, अंतर्मुखी हेबार पुरुषार्थ। तुमको बहुत अंतर्मुखी होई रहिबाकू पड़िबो। बाबा तो कल्याणकारी अटंती, तुम मानकर कल्याण पाई ही राय देउछंती। जेउ माने अंतर्मुखी जोगी संतान अटंती, से माने केबे हेले देह अभिमान रे आसी ऋषि न थांती कि लड़ाई करी न थांती। सेमानकर चालीचलन बहुत राजकीय एवं उच्चकोटीर होइथाए। सेमाने बहुत कम कथावार्ता करिथांती। यज्ञ सेवारे सेमानकर बहुत आग्रह रही थाए। सेमाने अधिक ज्ञान चर्चा करती नाही, जोग युक्त होई सेवा करिथांती। ओम शांति। प्रायतः एई कथा देखा जाउछि जे प्रदर्शनी सेवार जेउ सबु समाचार आदि आसुछि, सेथिरे बाबांकर परिचय जाहाकी मूल कथा अटे, ताहा उपरे संपूर्ण निश्चय न कराई बाकी जहा किछि बुझाउछंती ताहा काहार बुद्धिरे बसिबा मुश्किल हेउछि। जदिओ भल भल बुली कहुछंती, किंतु बाबांकर परिचय पाई नाहंती। प्रथमे तो बाबांक परिचय दियो। बाबांकर महावाक्य हेउछि, मते मने पकाओ, मु ही पतित पावन अटे। मते मने पकाइले तुमे पतितरु पवित्र होई जीवो। एहा हेउछि मुख्य कथा। भगवान जणे अटंती, से ही पतित पावन अटंती। ज्ञानर सागर, सुखर सागर अटंती, से ही सर्वोच्च अटंती। एही निश्चय होईगले पुणी भक्ति मार्गर जेउ सबु शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत अछि, से सबु खंडित होई जीवो। स्वयं भगवान तो निजे कहउछंती, मु एहा सुनाई थाए नाही, मोर ज्ञान शास्त्र रे नाही, ताहा हेउछि भक्ति मार्गर ज्ञान। मु तो ज्ञान देई सद्गति कराई चाली जाउछि, पुणी एही ज्ञान प्राय लोप होई जाउछि। जेतेबेले ज्ञानर प्रालब्ध शेष होई जाउछि, पुणी भक्ति मार्ग आरंभ होई जाउछि। जेतेबेले बाबांक प्रति निश्चय आसीजिब, तेबे बुझिबे भगवान उवाच, एहा भक्ति मार्गर शास्त्र अटे। ज्ञान एवं भक्ति अधा अधा चालुछि। भगवान जेतेबेले आसुछंती, सेतेबेले निजर परिचय देउछंती। मु कहुछि 5000 वर्षर गोटिए कल्प अटे। मु तो ब्रह्मा मुख द्वारा बुझाउछि। तेबे प्रथम एवं मुख्य कथा को बुद्धि रे धारण करिबाकू हेबो जे भगवान किए।
ଏ କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବୁଝାଇଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମେହନତ ହିଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ରହିଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ହିଁ କବରରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତ କେହି ବି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରମ ଆତ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆତ୍ମ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଆଦି ଲେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି କାମର ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେବା ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଖି କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟୁ, ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମ ପ୍ରଧାନତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ନା, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଇବା ବାଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ତିକ୍ ତିକ୍ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ରହିଛି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମନେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଛାଡ଼ି ନିଜର ହିଁ ତିକ୍ ତିକ୍ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ କିଛି ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ ବାକି ବାଦଶାହୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। କାହାରି ନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଏ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା, ଯେ କି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଯାହାଙ୍କର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବସି ବୁଝାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜର ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଯଦିଓ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଲକୁଲ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜ୍ଞାନୀତ୍ୱାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯୋଗ ବିନା ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟୁ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କମ୍ ରହିଛି। ଯୋଗ ଉପରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାର ସଉକ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଗ ବିନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି କି ପଦ ପାଇବେ? ଯୋଗରେ ତ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର 100% ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 2% ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ତଥାପି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଇଏ ତ ନମ୍ବର 1ରେ ଯିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଠିକ୍ ଥିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ, ପୁଣି ଅନୁଭବ ଶୁଣାଅ। ଧରିନିଅ ଦର୍ଜି ଯଦି କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରୁଛି, ତେବେ ଦେଖିବା ଦରକାର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ସିଏ ତ ବହୁତ ମିଠା ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାକି ଅଧିକ ବୁଝାଇଲେ କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ନଥିଲେ ସାରାଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ଦୟା ଆସୁଛି, ଇଏ କି ପଦ ପାଇବେ? ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରିବ। ପ୍ରଜା ତ ଢେର ହେବେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି ପଛରେ ଯାଇ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ରୁଷିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଯୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ବହୁତ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିବେ। ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ। ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଯାଉ, ଏପରି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରତ ଖଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମର ଦୁର୍ଗତି କିଏ କରିଲା? ରାବଣ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଦ୍ୱାପରରୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ପାଉଛ, 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ନେଇ ନେଉଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଭଲ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ଡ୍ରାମା ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲୁଛି। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଉକୁଣି ସଦୃଶ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସାରା ପାଠ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସରିଗଲା। ଅଭିନୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ସନ୍ତାନ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ହଁ,
ସେବାଧାରୀମାନଙ୍କର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହେବ। ଏହି ଖିଆଲ ପକ୍କା କରିଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ରେକର୍ଡ ଘୂରି ଚାଲିଥାଏ ନା, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରେକର୍ଡ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଏତେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁଦରତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ହେଲେ ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଅଟେ। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କହି ଚାଲିଛୁ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହାର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏପରି ବୁଦ୍ଧି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାରଥୀ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଏହି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଚାଲିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିନିଅ ଯେ ମୁଁ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଅ। କମ୍ ଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। କୁହ, ଏବେ ଲେଖ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ସହିତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବ। ମୁକ୍ତିଧାମ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ହୋଇନଥାଏ। ବାବା ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ସେବା ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାମର? ପାଠପଢ଼ାକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ ହେଉନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଜାରାଣୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ମେହନତ କରିବେ ସେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ ହିଁ ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୃତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି ପାଇବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ମାଳା ତିଆରି ହୋଇଛି। 8 ରତ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା। 8 ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି 100, ପୁଣି ଅଛନ୍ତି 16,000। ତେଣୁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଲେ ବୃତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଜ୍ଞାନର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରେ କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା। ଏସବୁ ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଚାଲ। ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ ଯେ ବାବା ଆସି ଏପରି କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାର କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସୀମାହୀନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନାଦି। ତେବେ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁଦରତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁଦରତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को शुभ सकाळ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर जोगरे बहुत मेहनत करने को हेबो। उद्यम करी देखा हेबो जे कर्म कला बेले केते समय बाबांकर स्मृति रहुछि। जुगजुक्त हुई रहिबारे ही कल्याण रहिछि। मीठा प्रेमिकों को बहुत स्नेह स्मरण करने को हेबो। जोगर चार्ट रखा हेबो। द्वितीय पॉइंट सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ए ड्रामार रहस्य को बुझा हेबो। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा अटे। आमे जहा किछि कहूछु अथवा करूछु ताहार पुणी 5000 वर्ष परे पुनरावृत्ति हेबो। एहाकु यथार्थ भावरे बुझी खुशी रे रहिबाकु हेबो। आज वरदाता बाबांकर वरदान अछि निजर श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञानर प्रत्यक्ष प्रमाण देउथिबा माया प्रूफ अर्थात माया ठारू मुक्त भव। निजर श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञानर प्रत्यक्ष प्रमाण देउथिबा माया प्रूफ अर्थात माया ठारू मुक्त भव। विस्तार बाबा कहले निजको परमात्मा ज्ञानर प्रत्यक्ष प्रमाण बा प्रूफ मने करिबा द्वारा माया प्रूफ होई जीवो। तेबे एहार प्रत्यक्ष प्रमाण हैला तुम मानकर श्रेष्ठ पवित्र जीवन एवं सबुठारु असंभव को संभव करुथिबा कथा हैला प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थरे रही अपवित्र गृहस्थी जीवन ठारू परे अर्थात ऊर्ध्वरे रही देह एवं देहर संबंध गुड़िक ठारू परे अर्थात अलगा रहिबा पुरुणा शरीर आखि द्वारा पुरुणा दुनियार वस्तु गुड़ी को देखुथिले मध्य न देखिबा अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन रे रहिबा। एहा ही हेउछि परमात्मा को प्रत्यक्ष करिबार बा माया प्रूफ हेबार सहज विधि। स्लोगान रे बाबा कहले जदि निज उपरे ध्यान देवार जगुआली ठीक थिबो तेबे अतीन्द्रिय सुखर संपत्ति केबे भी हजि पारिबो नाही। जदि निज उपरे ध्यान देवार जगुआली ठीक थिबो तेबे अतीन्द्रिय सुखर संपत्ति केबे भी हजि पारिबो नाही।